हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति यहाँ मौजूद हैं। ये क्षण आ चुका है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाने जा रही हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को। संविधान की गरिमा बनाए रखने की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ। और ये गणतंत्र मंडप, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति, 3 पूर्व उपराष्ट्रपति तस्वीरों में हमें दिख रहे हैं। तमाम सांसद, अलग अलग दलों के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन में मौजूद। रोशन जी, जैसा हमने कहा, गणतंत्र मंडप अपने आप में ये जो नाम है मंडप का, वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा होता है। जो इतना लंबा सफर हम तय करके आज हम 15वें उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण देखेंगे। आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, कितना ऐतिहासिक पल है। देखिए, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये 17वां चुनाव था, लेकिन शख्सियतें 15वें हैं, क्योंकि 2 शख्सियत ऐसे थे जो लगातार 2 बार बने। उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और उसके बाद हामिद अंसारी जी, जो अभी भी हमने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। तो 15वें शख्सियत हैं। और हम संवैधानिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, उसके बाद जो नंबर 2 स्थिति होती है वो उपराष्ट्रपति की होती है। लेकिन हमारे संवैधानिक हिसाब से जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो एक संवैधानिक एक पद केवल होता है। उनके जो काम होते हैं बेसिकली वो जी हम देख पा रहे हैं कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के 3वें दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है। और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन
वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन, तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन, तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandravaram Ponusami Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। भारतीय गणतंत्र के लिए आज का दिन विशेष बन गया ാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകർ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു. ജിഷ്ണു ചേരുകയാണ്. ജിഷ്ണു, ദൈവനാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി അടക്കമുള്ളവർ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ?
രാജ്യത്തിന്റെ 15ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി CP രാധാകൃഷ്ണൻ ഈശ്വരനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഈ ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യവും സെപ്റ്റംബർ 9-ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CP രാധാകൃഷ്ണനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായും അറിയിച്ചു. തൊട്ടുപിറകെയാണ് അദ്ദേഹം ഈശ്വരനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ കൂടാതെ നിതിൻ ഗഡ്കരി, മുതിർന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, മുതിർന്ന MP-മാർ, അതായത് രാജ്യസഭയിലെയും ലോക്സഭയിലെയും മുതിർന്ന MP-മാർ, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കൾ, മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ, മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖരാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സദസ്സിൽ എത്തിയിരുന്നത്. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചടങ്ങിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ 15ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി CP രാധാകൃഷ്ണൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇന്നു മുതൽ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. സെപ്റ്റംബർ 9-ന് രാവിലെ 10 മുതൽ 5 വരെയായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. വൈകിട്ട് 7-ന് നടന്ന ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് CP രാധാകൃഷ്ണൻ വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ NDA സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന CP രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിജയം വ്യക്തമായിരുന്നു, ഉറപ്പായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് പോലും വോട്ടുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് 452 വോട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ മുഴുവൻ വോട്ടുകൾ പോലും നേടിയെടുക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി B. സുദർശൻ റെഡ്ഡിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കിടയിൽ പരസ്പരം പഴിചാരലും വോട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചില നേതാക്കൾ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചില നേതാക്കൾ വോട്ട് മറിച്ചു എന്ന ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ തന്നെ പരസ്പരം ഉന്നയിക്കുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ളത്. രാവിലെ 10 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഈശ്വരനാമത്തിൽ CP രാധാകൃഷ്ണൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു. പിന്നീട് ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി തന്നെ ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്നാട് തിരുപ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് CP രാധാകൃഷ്ണൻ. നേരത്തെ RSSലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ച. ജനസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു. പിന്നീട് BJP രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ BJPയുടെ ഭാഗമായി 1998-ലും 99-ലും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാവ്. അതായത് BJP ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു വലിയ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട് പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ്. 2004 മുതൽ BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തമിഴ്നാട് പ്രവർത്തിച്ചു. 2020 മുതൽ 22 വരെ കേരള BJPയുടെ പ്രഭാരി എന്ന രീതിയിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും CP രാധാകൃഷ്ണന്റെ മുഖം നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. പിന്നീട് ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണർ, ശേഷം പുതുച്ചേരിയുടെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ എന്ന അധിക ചുമതല, തെലങ്കാന ഗവർണറുടെ അധിക ചുമതല, മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് NDA ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ സ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് ഗവർണർക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറുടെ അധിക ചുമതലയുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് CP രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി രാജ്യത്തിന്റെ 15ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ വിള്ളൽ മറന്നിക്ക് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ ഒരു ആഘാതത്തിലാണോ രാഹുൽ ഈ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്? രാഖി, തിളങ്ങുന്ന വിജയം ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് CP രാധാകൃഷ്ണൻ നേടിയപ്പോൾ കനത്ത നാണക്കേടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആദ്യം ഈ ഭരണഘടനാ സ്ഥാനത്തേക്ക്, ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഏതായാലും NDA സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കും എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അത്രയധികം ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യസഭയിലെയും ലോക്സഭയിലെയും അംഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ NDAക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സമവായത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ചേർന്നുകൊണ്ട് പാർലമെന്റ് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻപോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത് തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പോരാട്ടമാണെന്നും മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും, ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നും അപ്രതീക്ഷിത വോട്ടുകൾ നേടും എന്ന വീരവാദങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പാർട്ടിയെ നിർത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് വൻ വോട്ട് ചോർച്ചയുണ്ടായി. അത് വലിയ നാണക്കേട് പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രാഹുലും കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാർത്തയെ അല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങുകളിൽ രാഹുൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അത്തരത്തിൽ ഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് രാഹുലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് നിലവിലൊരു വാർത്തയെ അല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. രാഖി, രാജ്യത്തിന്റെ 15ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിട്ടാണ് CP രാധാകൃഷ്ണൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി ഒപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ,
മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം. I, Chandavaram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. പി രാധാകൃഷ്ണൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സമയം മുൻപ് ചുമതല ഏറ്റത് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും മറ്റ് പ്രമുഖരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്